కానీ పేరు నమోదు చేయించుకున్నటువంటి గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్నటువంటి గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద 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 అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే శ్రీ ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాలను మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేర్లు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం హైమోర్ధ్వపుండ్రమజహన్మకుటం సునాసం మందస్మితం మకరకుండలచారుగండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేశముఖమాత్మని సన్నిధత్తాం. స్వామివారు నిత్యోత్సవమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవాన్ని అంగరంగ వైభవంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి మాధ్యమం ద్వారా వీక్షించబోతూ ఉన్నాం. అదుగో స్వామి యొక్క దివ్యమంగళమైనటువంటి స్వరూపాన్ని ఒక్కసారి తనివి తీరా చూద్దాం. సమస్త లోకానికి అంతటికీ కూడా శుభాన్ని కలిగించేటటువంటి దేవదేవుడు కలశ సర్వేభ్యః శ్రీ వైష్ణవేభ్యో నమః. ఇదం బ్రహ్మపుణి మే బ్రహ్మా పునాతు శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శ్రీవర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతి.
यस्य दरदवक्त्राद्याः पारसद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्दमाश्रे श्रौतस्मार्तादिकं कर्मणिखलं येनसूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखणसे नमः श्रुतिस्मृतिनिधे पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तितकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नवं प्राणानायम्याम् ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवो मा भोज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरम् अस्यां शुभदितौ अस्य देवस्य भवतो नारायणस्य श्रीपदेवोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिस्नाः सर्वोत्तन्त्रपशुदत्तं शान्तत्वं सगपुण्यावाचकर्म ऋषे ओं धारासप्तश्रमान् शेषु सरस्वरस्य परिपूर्देषु अपोभिरह्णन् प्रतिपादेशे गुरुणां दत्तागं सर्गं चर्म इदमापशिवा शुतमा शान्ता शान्तमा शुभा शुतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमां तां दरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यसरस्वी आपो वा इदं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापो मदापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजोगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवतापो भूर्भवस्वरापोम् अस्मिन् कुम्भे गङ्गा सदिथ्नावाहयामि एतेषु संवरणे सहस्रं विज्ञाः पाठाविदाः पुत्र तेभ्योऽनन्तरशतादुष्णविश्वे देवां चन्द्रमतस्य वर्णमावाहयामि ब्रेसमावाहयामि रक्ताम्बर्धनमावाहयामि हरस्मृतमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचिं समर्पयामि एते प्रतस्त्रात्र्याभरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थैलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमानसकर्मणा निर्विघ्नेर्वसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसंनितं ज्याप्तिं शृङ्केतुं शुष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकुमच्येत् आग्नेयोऽस्माद्यदामहे त्वाशेदात्तं यथोत्तम्भो वैराजन्ते सुतन्यसत्तां प्रेक्ष्यां दिशोपदानामनादिः यावेस्तान् दन्दान् दातु ओं भूः पद्माकारणरे सक्षनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रदीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि तत्पत्नी सक्षेन सेदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचिं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेत कर्मणान् विघ्नजान्ते आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परसमाप्य च कुर्यात् सविर्वारस्य सक्सेनस्य पूजनं भगवद्भिरण्यनाथः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये ओं वाचतां सपुण्याहं करोमि कुरुष्व तस्थप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्य वागुंसुरे त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यदेतोः वृतानि वस्वसे इन्द्रस्य यज्ञसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं दस्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रेणोदा दृढशस्त्रस्य द्रेणोदा सरिसप्रेगं सते द्रेणोदा वीरदिविषण्णो द्रेणोधाराः दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कर्वेदापविशं यदा वै सूर्यपदति यत नक्षत्रण्येति यावत् तत्सूर्यो गच्छेत् यत्तदिहन्यं पश्येत् तावद्गुरुदेत्कारी स्यात् पुण्याः एव गुरुते ओं भूतिपुरक्निष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिस्नास्रोत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचमणि पुण्याहं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यामृन्तोः ब्रवन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यामृन्तोः ब्रवन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनेन्द्रोद्धस्वास्तनः पूषा शुवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षरिष्ठेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु ओं भूवतिपुरक्निष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिस्नास्रोत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचर्मणि स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्मव्येनं सद्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीयं सदस्य वीराः ओं भूवतिपुरक्निष्ठायामस्यां
శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మ అంగం స్థండిల ప్రతిపరిశ్నా శ్రోత్తంత్రపరిషుద్ధత్వం శాంతత్వం సగ పుణ్యాభాజన్ వృద్ధిం భ్రంతోః భ్రంతో కర్మరుద్ధతాం कर्मण रुद्धिं भ्रंतोः भ्रंत कर्म रुद्धतां कर्मण रुद्धिं भ्रंतोः भ्रंत कर्म रुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आभोहिष्टामयोभोस्तान ऊर्जेदादन मेहरणाय चक्षे योपस्वदमर्धस्तस्य वार्यतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमावोय शिक्षयाय जन्मधा आपो जनेधा जनः हिरण्यवर्णास्य पावकायाश्च जातः कस्य भोजाः सुन्दरः अग्निया गर्भन्धद्रैवरोपास्तानः पश्यगुस्यो नाभवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतासमनात्मा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा गतम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदाः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं यतोऽद्यामुगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदा वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इंद्रस्य निधि सामावनातु सोमस्वस्यावरणः समीक्षाः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामूर्जयन्त्वा पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातें यज्ञाय गातें यज्ञपतये दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तद्यपदेः शञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यान्तिदेवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरः मार्जयन्तां प्रदीच्यान्ति शीघ्रः पशवः मार्जयन्तां उदीच्यान्ति शापवोषधयः वनस्पतयः मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायाः यज्ञः संवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्तां दोधरात्रे नागेभ्यः मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् वास्तवः स्पदे प्रजानि अस्मान् स्वावेशो अनमीव भवानः यत्ते महे प्रजन्नो षष्वशने तद्वदे षण्चतुष्पदे वास्तवः स्पदे शग्मया संसदा ते सक्षिमि तैरण्या गातमत्याः आवः क्षेमुदय गेवरन्नो यूयं पातस्तस्य विस्तदानः अमीवः वास्तवः स्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने सखा सेवयेतिनः अनोरणीयान् महतं हि यानात्मा गुहायां निदोष्यन्तोः तमः कथं वसति वेदशोको धातुप्रसादाः महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन् सप्ताः सप्ताह च समित सप्तैः सप्त इमे लोकाः चरन्ति प्राणाः गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागरेत् सर्वेत् सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरसाश्च तेनेष भूततिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां वैशो मृगाणां सेनो गृध्रानागसैतर्वणानागसोमः पवित्रमत्येधिरेपन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजां जनयन्ति गुंतरूपाम् अजोह्येकोऽंशमानोऽनुषे तेजःत्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः हगं सस्यजसनन्तरिक्षसद्धोता वेसि वैददिद्दिरो न सति वरुणायन्मा सक्सेनान्मा पुनः पाद्याचं सर्पयामि वरुणायन्मा सक्सेनान्मदा भासा गुडभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి కలశారాధన, విశ్వక్సేనారాధన, పుణ్యాహవచన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. కలశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్ర సమాశ్రితాహనని చెప్పి ఆ కలుషోదకం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పవిత్రీకరణ చేసి సమస్తమైనటువంటి పూజా ద్రవ్యాల మీద కూడా సంప్రోక్షణ చేసి యస్యద్విరదవక్త్రాజ్య పారిషజ్య పరస్యతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. ఎవరైతే గజముఖుడైనటువంటి సర్వసైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి విశ్వక్సేనుడు వారిని ఆశ్రయిస్తారో, ఆరాధిస్తారో ఆయన అన్ని కష్టాలను కూడా తొలగిస్తాడు అని చెప్పి పరాశర సంహిత చెప్తూ ఉన్నది. అంటే కలియుగములో సకలమైనటువంటి మానవాళికి శుభాల్ని కలిగించటం కోసం మహావిష్ణు లోకం నుంచి కూడా తిరుమల వేంచేసి ఉన్నటువంటి స్వామి యొక్క దివ్యమైనటువంటి మంగళ అర్చారూపాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. స్వామిని మనం పిలిస్తే పలికే ప్రత్యక్ష దైవంగా కూడా మనం కొలుస్తూ ఉన్నాం. ఆ స్వామివారిని సాక్షాత్తు విష్ణువంశ సంభూతుడు, మునుల్లో ప్రథముడైనటువంటి భగవాన్ వికనస మహర్షుల వారు వైఖానస భగవత్ శాస్త్రాన్ని రచించారు. అంటే వైష్ణవ దివ్యక్షేత్రాల్లో వైఖానస ఆరాధనా విధానం ప్రకారమే పూజలన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. అందుకే స్వామివారికి నిత్యోత్సవమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవాన్ని కూడా శ్రీ వైఖానస భగవత్ శాస్త్ర విధిగా జరిపిస్తూ ఉన్నారు. అదిగో సజ్జోంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. పంచపాళికలలో నవధాన్య సమ్మిశ్రితమైనటువంటి అర్చావిధిని భగవంతునికి కైంకర్యంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. దీని ద్వారా
లోకములో పాడి పంటలన్నీ కూడా సమృద్ధిగా పండి ఆహారం సమృద్ధిగా అందించబడి జీవకోటి ఆహారంతో జీవించబడాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో స్వామివారికి నివేదన కార్యక్రమాన్ని అందిస్తూ ఉన్నారు. కృతేతు మానసం శ్రేష్టం త్రేతాయాం యజనం పరం ద్వాపరే ప్రతిమర్త్యాచ కలౌ చింతనముత్తమం చతుష్వపి యుగేష్వేవం విశేషస్తు యుగే యుగే మంత్రోచ్చార క్రియాద్రవ్య ధ్యాన భావాంగ పంచికం. మరీచి ఆనంద సంహిత ఏమని చెప్పింది అనంటే, వైఖానస గ్రంథం ప్రతి యుగంలో కూడా భగవత్ సాక్షాత్కార విధానాల్లో భేదాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా 4 యుగాల్లో సమానంగా మంత్రోచ్చారణ, క్రియా, ద్రవ్యం, ధ్యానం, భావం అనేటువంటి అంగపంచకము అనేటువంటి సమానంగా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనం ఎంతో పుణ్యం చేశాం. భగవంతుని అపార కరుణ వల్ల మనం కలియుగంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ద్వాపర యుగంలో ఉన్నటువంటి విగ్రహారాధనకు ప్రతీకమైనటువంటి ఆలయాల్ని, అదిగో ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క ఆలయాన్ని దర్శిస్తూ భగవంతుని మనం విగ్రహ రూపంలో సేవించి తరిస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఎందుకంటే మహావిష్ణువు భక్తులను అనుగ్రహించటానికి ఆయన పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చ అనేటువంటి పంచవిధ స్వరూపాలుగా ఆవిష్కృతవుతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అదిగో దీక్షా కంకణ ధారణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. పూజాధికాలు నిర్వర్తించి అనంతుణ్ణి ఆదిశేషుణ్ణి కూడా ఆవాహన చేసి తదుపరి స్వామివారికి దక్షిణహస్తానికి దీక్షా కంకణ ధారణ సభక్తికంగా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిద్దాం. వైవాహికోత్సకర్మ అంగం ప్రతిసర దేవత పూజాంచకరిష్యే. ఓం షణ్ణోన్ సత్తాంతోర్జార్తాం స్వయంభరగ్రీం తేం తాయ నాగరాజమావాహయామి, సహశేషమావాహయామి, శేషమావాహయామి, అనంతమావాహయామి. ప్రతిసరదేవతాభ్యో నమః. ఇదమాసనం ఇదం పాద్యం సమర్ప్యామి, ఇదమర్ఘ్యం సమర్ప్యామి, ఇదమాచమ్యం సమర్ప్యామి. సర్వోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. హరి ఓం. స్వస్తి నో వేదామశ్వినా భగ స్వస్తి దేవేతిర్నర్మణః స్వస్తి పూషామసురోదాతన స్వస్తి ద్యావాః పృథివీ సుచేతనాః స్వస్తయేః వాయుం పభ్రామయే సోమం స్వస్తి భువనస్యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తయేః స్వస్తయ ఆదిత్యాసో బోందనః విశ్వేః దేవానో అద్య స్వస్తయేః వైశ్వానరో వసురగ్నిః స్వస్తయేః దేవావంత్రివ స్వస్తయేః స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వం వసః స్వస్తి మిత్రావరుణా స్వస్తి మధ్యేరేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చ అగ్నిశ్చ స్వస్తి నో ఇతే కృధి స్వస్తి పంథామునిచరేమ సూర్యా చంద్రమసామివ పునఃదాఘ్నదాజానదా సంగమేమహి స్వస్తేనందార్క్షమృష్టనేమిం మహద్భూతం వాయసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రాసకం సమత్సు బృహద్యసో నావుమారుహేమ అంహో ముజామాంగిర సంజయంచ స్వస్త్యాః త్రేయం మనసా చదాక్షం ప్రేతపాణిశరణం ప్రపద్యే స్వస్వం బాధే శుభయన్నోస్తు శుభగం శుభం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమల కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి అదిగో దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. జగద్రాత జగద్రక్షకుడైనటువంటి భగవత్ స్వరూపుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుని అత్యారూపంగా ఇక్కడ వెలసి ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామికి దక్షిణహస్తానికి దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తున్నారు అతి పవిత్రంగా. ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం పంచవిధ స్వరూపాలుగా భగవంతుడు ఆవిష్కృతుడవుతాడు అని. ఆ 5 రూపాల్లో కూడా ఒక అర్చారూపైనటువంటి మహావిష్ణు భగవానుడు మనం చేసేటటువంటి నమస్కారము, పూజ, మంత్రాలతో కూడా ఆయన ఆదరంతో పరమపదాన్ని సులభంగా శీఘ్రంగా అనుగ్రహిస్తాడు అని చెప్తారన్నమాట. ఎందుకంటే అర్చారూపము యొక్క సౌలభ్యం వర్ణించటానికి నాకున్న శక్తి చాలదు అని చెప్పి వేదవేత్త అయినటువంటి మరీచి మహర్షి కూడా ఆనంద సంహితలో తెలియచేశాడు. అంటే అర్చారూపం విగ్రహ రూపంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ రూపంగా చెప్తారు. అంటే సర్వాధారుడు, సనాతనుడు, అప్రమేయుడు, అచించుడు, నిర్గుణుడు, నిష్కలుడు అయినటువంటి పరమాత్మ పాలలో నెయ్యివలే, నువ్వులలో నూనెవలే, పుష్పాలలో తేనెవలే, పండ్లలో రసం వలె, అదిగో చూడండి కట్టెలలో అగ్నివలే సర్వవ్యాపిగా ఉంటాడు అని చెప్తారు. అటువంటి భగవంతుణ్ణి మన మనసులో భక్తి ప్రపత్తులతో సంకల్పించాలట. ఆ తదుపరి ఆవాహన చేస్తే ఎలాగైతే కట్టెలలో మంటలను గాలి ద్వారా జ్వలింపజేయవచ్చో అలాగే సర్వవ్యాపి అయినటువంటి మహావిష్ణువును కూడా ధ్యానమథనం చేత భక్తి ప్రపత్తులతో సంకల్పబలంతో కూడా విగ్రహంలోకి ప్రవేశించి మన పూజలందుకొని మనల్ని అనుగ్రహిస్తాడు అని చెప్తారు. అందుకే చక్కటి రూపంతో అదిగో స్వామివారిని చూడండి. విగ్రహ రూపంలో ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామిని ఆరాధించి సాధన చేస్తూ ఉంటే మోక్ష సాధన మార్గంలో కూడా మనం
సరైనటువంటి మార్గములో ధ్యానములో పరమాత్మను గోచరింప చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అందుకే విమానార్చనాకల్పం ఏమని చెప్పింది అనంటే, సర్వాధారం సనాతనమప్రమేయమచింత్యం నిర్గుణం నిష్కలం క్షీరే సర్పి తిలే తైలం పుష్పే గంధం ఫలే రసం కాష్ఠే యజ్ఞమివ సర్వవ్యాపినం పరమాత్మనం మనసా సంకల్ప్య ఆవాహయేత్. అందుకే మన తిరుమల దివ్యక్షేత్రములు అదిగో అత్యంత పవిత్రంగా స్వామివారికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. భగవత్ స్వరూపుడు చైతన్య స్వరూపుడైనటువంటి విష్ణు భగవానుని యొక్క రూపంగా స్వామివారి కలియుగంలో వెంకటేశ్వరునిగా అవతరించారు. అటువంటి భగవంతుణ్ణి మనం గోవిందనామాలతో అనాథరక్షక ఆపద్బాంధవ ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద అని చెప్పి మనం ఒక్కసారిగా స్వామిని నామాలతో కీర్తిస్తాం. ఆ స్తుతించినటువంటి ఆ స్వామి మన మొర ఆలకించి తప్పక అందరినీ కూడా రక్షిస్తాడు. అందుకే గజేంద్రుని అంతటి వాడిని కూడా ఆర్తితో బాధతో ప్రార్థిస్తే స్వామి వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి నిత్యానపాయిని మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని కూడా విడిచిపెట్టి మరి భూలోకంలో ఆ గజేంద్రుని ముసలిబారిని రక్షించడానికి వేధించాడు. అదిగో దీక్షాకంకణ ధారణ స్వామికి ధారణ అనంతరం అదిగో మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి కూడా దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అతి భక్తిగా ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. లక్ష్మి అంటే మనం చెప్పుకున్నాం సమస్త ఐశ్వర్యాల్ని కూడా ప్రదానం చేసేటటువంటి ఆ తల్లిని మనం అనేక రకాలైనటువంటి శ్రీయై లోకధాత్రే బ్రహ్మమాత్రే అని చెప్పి అనేకములైనటువంటి నామాలతో కూడా కీర్తిస్తే సురక్త పద్మపత్రాభకరపాదతలే శుభే సురత్నాంగద కేయూర కాంచీనూపుర శోభితే యక్షకర్దమ సంలిప్త సర్వాంగే కటకోజ్వలే మాంగళ్యాభరణైశ్చిత్రే ముక్తాహార విభూషితే అఖండైర్బిల్వపత్రైర్మామర్చయంతి నరా భువి స్తోత్రేణానేన ఏ దేవా నరాయుష్మత్కృతేన వై. ఆ అమ్మవారు బ్రహ్మాది దేవతలందరితో కూడా చెప్పారట, ఎవరైతే భూలోకంలో స్తోత్రాలతో నన్ను స్తుతిస్తారో మారేడు దళాలతో అర్చిస్తారో అదిగో దీక్షాకంకణ ధారణ అమ్మవారి వామహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. లక్ష్మము అంటే చిహ్నము, గుర్తు, ఐశ్వర్యము, శుభసూచకాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అదిగో వామహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ. అమ్మవారిని ఎవరైతే మారేడు దళాలతో అర్చిస్తారో వారంతా కూడా గొప్ప గొప్ప స్థానాల్ని పొందుతారట. అమ్మవారిని స్తుతించేటటువంటి భక్తులంతా కూడా ధర్మార్థకామ మోక్షాలు అనేటువంటి పురుషార్థాల్ని పొందుతారట. అందుకే అమ్మవారు చెప్పారు ఏమనంటే, తిరుసుకనూరులో ఉన్నటువంటి పద్మసరోవరంలో ఎవరైతే స్నానం చేసి ఆ అమ్మవారిని స్తుతిస్తారో వారందరికీ కూడా ఐశ్వర్యాలు, దీర్ఘాయువు, విద్య, తేజస్సు, పుత్ర సంతానాదులు అన్నీ కూడా పొంది చివరికి మోక్ష సామ్రాజ్యాన్ని కూడా అలంకరిస్తారు అని చెప్పి ఆ అమ్మ పలికిందట. అందుకే ఆ అమ్మవారిని బ్రహ్మాది దేవతలంతా కూడా నమశ్రీయై లోకధాత్రే బ్రహ్మమాత్రే నమో నమః నమస్తే పద్మనేత్రాయై పద్మముఖ్యై నమో నమః. అదిగో దీక్షాకంకణ ధారణ. మన భూదేవి మాతకు కూడా వామహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా సభక్తికంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. ఇడా పింగళ అనేటువంటి చెలికత్తెలతో సర్వాభరణ భూషితురాలైనటువంటి భూదేవి యజ్ఞవరాహదేవుని సన్నిధికి వెళ్ళిందట. ఆ స్వామికి పుష్పాంజలి సమర్పించిందట. అప్పుడు యజ్ఞవరాహస్వామికి అమ్మవారికి జరిగిన చర్చాగోష్ఠిలో ఆ దేవదేవుడు వెంకటాచల క్షేత్రానికి సంబంధించినటువంటి తీర్థ విశేషాలన్నీ కూడా అమ్మవారికి చెప్పాడట. చెప్తూ ఆ అమ్మకు శృణుదేవి పరం గుహ్యం సజ్జ సంపత్తికారకం భూమిదం పుత్రదం గోప్యం అప్రకాశ్యం కదాచన. ఓ భూదేవి, ఎవరైతే ఓం నమ శ్రీ వరాహాయ ధరణి ఉద్ధరణాయ అనేటువంటి మంత్రాన్ని ఆచార్యుల ఉపదేశంతో స్వీకరించి అనుష్ఠిస్తారో వాళ్ళకి పుత్ర సంపద, ధన సంపద, భూసంపద, సమస్త ఐశ్వర్యాలు కూడా పొంది వాళ్ళంతా కూడా మోక్ష సామ్రాజ్యాన్ని అలంకరిస్తారు అని చెప్పారు. అదిగో దీక్షాకంకణ ధారణ అనంతరం అర్చకవరేణ్యులు కూడా స్వయంగా దీక్షాకంకణ ధారణ జరిపించుకొని ఆ తదుపరి అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. సమస్త దేవతాగణం కూడా శేషాచలానికి ఆఘార హోమకర్మ ఋష్యే ఓం ఏతోన్మింద్రం స్తవాహం శుద్ధం శుద్ధేన్ సామ్నాః శుద్ధైరుక్తైర్వాహ రుద్ధాంశం శుద్ధాశీర్వాహాన్మౌతు మయి దేవాద్రేణమాజంతాం మయ్యాశీరస్తమై దేవూతి
पूर्वेरिष्टास्यां तन्वा सुवीराः मह्यै जन्तुम्यान् हव्याकोतिस्सत्यावण सौम्यास्तु येनो मानिगाहं गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि पाप्मानं भजमानस्यन्तु शिवानः सन्तः प्रदश्यश्चन्ना माता पृथिवीता कदादा होतहितरेण सौम्याः प्रणद्धगमृष्णा होतविंशति जातवेदो भुवनश्रेत हि तपसोज्य निषदेः अग्निमश्वत्थादहव्यवागुं गदपतिको गदयोनरग्नि गदे समिद्धो गतमस्यान्नम् उपावरोह जातवेदः पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं न प्रजानन् अयतेन मन्यस्व नमदेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवसविदः प्रसव ब्रह्मजज्ञानं परम्परस्साध्रीमस्रच वेनावः स बुद्ध्या उपमासविष्टासश्चौन्मयतशिवः ओं भू ब्रह्माण्डमावाहयामि ओं भुवः प्रजाजमावाहयामि ओं स्वपितामहमावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणेन मायदमासनं सोमो धेनुं सोमरन्तमान् सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यमित्थकं सभयं पितृश्रवणं यदा तस्मै सोममावाहयामि ज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसुविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुता मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसुविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुता मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानंसदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्थ वैष्णव्ये स्थ अग्नेः स्थ वायुभूते स्थ विष्णोर्मनसा भूते स्थ यज्ञस्य पावने स्तः परशुपवित्रेः स्त वैष्णव्यो देवसविता पशुः पुनः त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यस्सरस्मेरापो देवीरग्रे पोग्रे यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्त युष्माणिन्द्रो नृतूर्ये यूयमिन्द्रवणीध्वं नृतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णवे नमः विष्णोस्तु वोसि स्वदत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तु वोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवादं वीक्षा प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागसविष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलघस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवादं वीक्षा प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागसविष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलघस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रणय को वः प्रणयतु स वः प्रणयत्वापो देवी प्रणयान्यग्निं सगं साधयन्तनः दक्षप्रदौ ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयं इन्द्रमावाहयमग्निमावाहयं सोममावाहयमग्निमावाहयं सोममावाहयमग्नि सोममावाहयामि प्रजातिमावाहयं ब्रह्माण्डमावाहयं इन्द्रमावाहयं वसूनावाहयं मरुतमावाहयं रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयं बृहस्पतिमावाहयं मित्रमावाहयं वरुणमावाहयं ऐत्यानावाहयं विष्णुमावाहयामि भूषणमावाहयं कक्षमावाहयं कक्षदस्वामावाहयं औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदयितु विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनपामि इन्द्राष्टनपाग्नेष्टनपामि सोमाष्टनपाग्नेष्टनपामि सोमाष्टनपामि अग्निशोमाभ्याञ्जष्टनपामि प्रजापतिष्ठनपामि ब्रह्मणेष्टनपामि इन्द्राष्टनपामि सुभ्यो जुष्टनमरुद्भ्योष्टनपामि रुद्रेभ्योष्टनपापापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे जुष्टनर्वपामि मित्राष्टनपामि वरुणाष्टनपामि आदित्येभ्योष्टनपामि सिभ्याष्टनपामि पूष्णेष्टनपामि कक्षाष्टनपामि कक्षदेवता सोमाष्टनपामि औपासनयज्ञाष्टनपामि देवेभ्योष्टनपामि आज्यं त्रिपतिश्रियां चरं त्रिपतिश्रियाम् अग्नेज्योतिषि समिधः स्वाहा अमृतं स्वारणमसि अन्तर्धनुक्षान्तर्धारादयः प्रतिष्ठवृक्षप्रतिष्ठारादयः चिक्वस्वापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्पतिस्वापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्मै स्वाहा अध्यक्ष अक्षतार्चितरिभिरिमामेऽग्निष्टगाधेनः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं चायतं च नीतं च अर्बुदं च निर्बुदं संस्काक्षमन्तस्य अपराध क्षेमामेऽग्निष्टगाधेनः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेसे नमः सहोदसे नमः विरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः सप्ने नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसव षष्ठिशतसहस्राणि तमक्षयमर्भदमानया अयन्त्येत्मात्मा जातवेदस्तेनेद्धस्य वध्यजेत्वध्यजास्मान् प्रजया पशुब्रह्मवत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाग्निन्दे ब्रह्मन् समं ब्रह्मादास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा निरित्यादिशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा
रुद्रेभ्यः स्वाहा अपोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा शुभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा ऐते नमस्ताः हनुमते नमस्ताः सस्ते नमस्ताः देवसवितः प्रासावीः ओम भूतिवृत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आहार होमान्ते सर्वमन्त्रपर्यातरणात् प्रायश्चात् नवतो देवाय वैष्णवं होष्यायतेन मनस्वानतेन मनसा सरस्वतेन मनस्वा देवे तपस्वा ओम मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तसां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं समूढमस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यातधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतोः वृदान्वस्ये इन्द्रस्येजसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसंसुरयः दिवि वजक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रास पुण्यवोजार्धभागं दशमिन्दे विष्णोरित्रं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा ऐते नमस्ताः हनुमते नमस्ताः सरस्ते नमस्ताः देवसवितः प्रासावीः वेदिका वेलयुनी कल्याण वेदिका मति नुंडी कलिकी जौवन पुयागमु सेनतडु वेलयुनी कल्याण वेदिका मति नुंडी कलिकी जौवन पुयागमु सेनतडु वेलयुनी कल्याण वेदिका मति नुंडी कलिकी जौवन पुयागमु सेनतडु कामस्य तृप्तिमानन्दं तस्याग्ने भाजे उमाः मोदः प्रमोदानन्दः मुष्कयोर्निदस्वः तत्रैव काम्यस्य तृप्याणि दक्षिणानां प्रतिगृहे घृणाहि घृतपति सविधराधिपत्यैः पयस्सुतेरन्तिराजानोऽस्तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्निघोरास्येषाना साधो यामनोताः
బృహస్పతిర్మాతరిశ్రోతవాయుస్సంధవానా వాత అధినో కృణంతు శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం మేనసూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః ప్రతిస్మృతి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఘనార్ణవం అథ భగవతో మహావృషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతి అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గురోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాదాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనాలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్ర ఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన గోదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్టదిగ్దండి సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమనీ రక్షావతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీత్యష్టదేవభ్రీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిర్తే వరుణవాయు కుబేరీషాణాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలైతే లవణేక్షుసురా సర్పితక్షీరశుద్ధాదకాఖ్య సప్తాన్నవపరివృతే జంబూ ప్లక్షకుచక్రహుంచ సాగసాన్మణి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృష్టమదృష్టమద్విందపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతకం పురుషహారీలావృతభద్రాశ్వకేతు కమాలకరవణక కుర్వర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసురోర్హాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హ్యజన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామా సంఘాతప కాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిరైశ్వర్యమండలపర్యంతం కదరాశేర్వర్సహస్రావసానే ఏకైకతిలాపకృష్ణక్రమేణ సర్వదా శుభకృష్ణమితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిద్ధ్యర్థం త్రిణీకుతాగ్నిష్టమద్రాప్తాత్తర్యాం శాంతౌన వాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతక్కద పుణ్యఫలావాత్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్ష ప్రసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరుణమై భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్య విశిష్టాదూతగ్రహ కన్యాదాన కల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీర్స బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రేరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రే ఆంగీర్స బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రేరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో ఖ్యాతివశాది ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ ఆంగీర్స బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రేరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదార విందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయ ఆంగీర్స బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రేరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కైయూర
దివ్యాభరణభూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్యయవన స్వభావలావణ్య తేజోరత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకరరాశో జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ. ఋగ్యజస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయిని భార్గవచ్యునప్నవాణావృవైదుల పంచార్షే ప్రణానిత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అనంతగుణాత్మికాం భృగో సంకల్పదనీయాం భార్గవీం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యారాశో జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి. ఋగ్యజస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యపావత్సారణేధ్రవత్రయార్షే ప్రరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పదనయాం కాశ్యపీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాశో జాతాయాం శ్రీ భూదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణేరుదాం దాస్యాం విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకం జీర్ష్య కాలం కృదాం మాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రేతోహం ప్రయచ్ఛామి సర్వకామ్యార్థసిద్ధయే. విశ్వంభరా విశ్వరూపా సాడ్గుణ్య సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః. కన్యాదానసుముహూర్తోऽస్తి భవంతు మహాంతు న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. అంటే గోత్రపరవర్లతో వంశ ఋషి అనుక్రమాన్ని కూడా ఇప్పుడే విన్నాం. గోత్రము అంటే ఒక వంశాన్ని తెలియచేస్తూ ఉంటుంది. ప్రవర అంటే ఆ వంశంలో ఉన్నటువంటి మూల పురుషులు, తత్సంబంధ ఆచార్యులు, మహర్షులు, కూటస్థ పుత్ర పౌత్ర సంతతి వారి అందరినీ కూడా ఇప్పుడే మనం విన్నాం. అదిగో మాంగళ్య పూజను గావించబోతూ ఉన్నారు. మాంగళ్య ధారణకు అంతా సిద్ధం చేస్తూ మాంగళ్యం తంతునానేనా లోకరక్షణ హేతునానని చెప్పి సమస్త లోకరక్షణ నిమిత్తమై స్వామివారికి ఇటువంటి కళ్యాణాదులన్నీ కూడా జరిపిస్తూ ఉంటారు. మనం చూస్తూ ఉన్నాం. చైత్ర వైశాఖ మాసాల్లో కూడా అత్యంత వైభవంగా స్వామివారి యొక్క కళ్యాణాలు అంగరంగ వైభవంగా శ్రీరాముని కళ్యాణోత్సవం మొదలుకొని ఇప్పటికీ కూడా అనేక నృసింహ కళ్యాణాలు, అదిగో నిత్యోత్సవమైనటువంటి స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కూడా మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. సమస్త ఆనాడు వైశాఖ శుద్ధ దశమి నాడు అత్యంత వైభవంగా స్వామికి వివాహం జరిగితే నారదుడు కుబేరుని అడిగాడట, స్వామివారికి ధనం ఇవ్వవలసిందిగా అప్పుగానని చెప్పి. అంటే కుబేరుడు స్వామివారికి ధనం ఇచ్చి అప్పుగా సంతకాలు కూడా ఆనాడు బ్రహ్మ అశ్వత్థాలు ఈశ్వరుడు అందరూ కూడా సంతకాలు పెట్టారట. మరి ధనం సమకూరింది. వివాహానికి కావలసినటువంటి మండపాదులన్నీ కూడా నిర్మించడానికి గోవిందరాజస్వామి వారికి చెప్పారు. ఆనాడు వశిష్ఠుడు, బృహస్పతి, బ్రహ్మదేవుడు అందరూ కూడా వేదమంత్రాలు పఠనం చేస్తూ ఉన్నారట. ధరణీదేవి పద్మావతీదేవిని పెండ్లిపై కూర్చుండబెడితే ఆకాశరాజు పద్మావతి చేతిని పట్టుకొని ధరణీదేవి బంగారు పాత్రతో జలం పోస్తూ ఉంటే ఆనాడు శ్రీనివాసస్వామికి కన్యాదానం చేశారండి. అంత భక్తిగా ఈరోజు కన్యాదాన వైభోగాన్ని మనమంతా కూడా చూశాం. ఎంత విధిగా నాడు పెళ్లి కుమారునిగా సమస్త అలంకార సంశోభితునిగా చేస్తే పెళ్లికి తరలి వచ్చినటువంటి బ్రహ్మాది దేవతలంతా కూడా అదుగో వెంకటాచలము నారాయణవనం కూడా కోలాహలంగా మారిపోయిందట. వివాహోచిత విధులన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం చెప్పినట్లుగా వశిష్ఠ మహర్షి, బ్రహ్మదేవుడు అందరూ కూడా దగ్గరుండి జరిపిస్తూ ఉన్నారట. పెళ్లి కుమారుడైనటువంటి శ్రీనివాసుడు కులదేవతను ఆరాధించవలసి ఉంటే వశిష్ఠుడు అడిగాడట, శ్రీనివాసస్వామి మీ కులదేవత ఎవరు అని చెప్పి. అంటే అప్పుడు శ్రీనివాసుడు, వశిష్ఠ మమ కళ్యాణి కులదేవి సిమి స్మృత మమాపి పాండవానాంచ నాత్ర కార్య విచారణ. భవిష్యోత్తర పురాణం, వశిష్ఠ మాకు పాండవులకు కూడా శమీ వృక్షమే కులదేవత, ఇందు ఆలోచించవలసినటువంటి పని లేదు అని చెప్పి స్పష్టీకరించారట.
గాయంచ శుభగానాని నిరాతంకృతం తదా కృష్ణావతార విభవం గాయంచమరాంగన. ఇంకా భవిష్యోత్తర పురాణం ఏమని పేర్కొంది అనంటే, దేవతా స్త్రీలు, సిద్ధాంగనులు, వైఖానస స్త్రీలు పద్మావతి శ్రీనివాసుల యొక్క వివాహములో కృష్ణావతార యొక్క వైభవాన్ని కూడా గానం చేశారు అని చెప్పారు. మనం చూసాం, శేషాద్రిలో శ్రీనివాసుడు పద్మావతిని తీసుకొని మరి వివాహం తర్వాత ఆ శేషాచలం చేరుకొని ఉంటే, మరి ఏ విధంగా అయితే లక్ష్మీదేవి యొక్క రాకతో శ్రీనివాసస్వామి 7 అడుగులు వెనక వేసి శిలగా మారాడో, అలా మారినటువంటి శ్రీనివాసుడు పద్మావతి లక్ష్మీదేవిని చూసి అన్నాడట, ఓ లక్ష్మి, నీ అంశలో పుట్టినటువంటిదే ఈ పద్మావతి. నేను త్రేతాయుగంలో రామావతారం దాల్చినప్పుడు రావణుని యొక్క చెరలో సీతాదేవి రూపంలో అష్టకష్టాలు అనుభవించినటువంటి వేదవతే పద్మావతిగా అవతరించింది అని చెప్పాడట. చెర నుండి విడిపించి లోకాపవాదం లేకుండటానికే నేను ఆనాడు అగ్నిప్రవేశం చేయించాను అని కూడా చెప్పాడట. అప్పుడు అగ్నిదేవుడు వేదవతిని, సీతను నాకు చూపి ధర్మపత్నిగా స్వీకరించమని చెప్పి కోరితే నీవు కూడా సమ్మతించావు అని పలికితే, నేను రామావతారంలో ఏకపత్ని వృతుణ్ణి కాబట్టి కలియుగంలో అవతరించి స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి అభయమిచ్చాను. ఆ వేదవతి ఎవరో కాదు, ఇదిగో ఈ పద్మావతిగా జన్మించి నన్ను వివాహమాడింది అని చెప్పి కూడా శ్రీనివాసస్వామి చెప్పాడట. వెంటనే లక్ష్మీదేవి శ్రీనివాసు చెంతకు, పద్మావతి చెంతకు వెళ్ళి క్షమించమని చెప్పి అడిగిందట. లక్ష్మి, నేను వివాహానికి కుబేరుని దగ్గర అప్పు చేసి ఉన్నాను కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరము వడ్డీ చెల్లిస్తాను అని ప్రతం రాసిచ్చాను. వడ్డీ చెల్లించటం ఎట్లు అని నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి నీవు భక్తులకు భాగ్యాన్ని ప్రసాదించాలి. భక్తులంతా కూడా ఆపదల పాలయ్యి నన్ను వారు శరణు వేరతారు. నేను స్వప్నంలో వాళ్ళకు కనిపించి వడ్డీ కాసులు, ముడుపులు, ఆపద మొక్కులు, నిలువు దోపిడీలు, తల్లనీలాలు ఇవన్నీ కూడా చెల్లించమని చెప్తాను. నీవు ప్రసాదించేటటువంటి ధనములో వారు కొంత ధనాన్ని భక్తితో నాకు ఇస్తారు. ఆ ధనాంతో నేను కుబేరునికి వడ్డీ చెల్లిస్తాను. కాబట్టి కలియుగమును వడ్డీ చెల్లిస్తూ కలియుగాంతములో అసలు చెల్లించి మనం వైకుంఠానికి వెళదాము అని చెప్పి స్వామివారే లక్ష్మీదేవికి చెప్పారట. అంటే ఇంకొక మాట కూడా చెప్పారట, భృగు తన్నుట వలన అపవిత్రమైనటువంటి నా వక్షము నేడు పవిత్రమైంది. కాబట్టి నీవు ఈ స్థానాన్ని అలంకరించమంటే లక్ష్మీదేవి వెంటనే ఆనందంతో శ్రీనివాసుని యొక్క వక్షస్థలం చేరిందట. పద్మావతి ఎడమ వక్షాన చేరిందట. అంటే ఆ కుడి వక్షమునే ఆ నిజస్వరూపాన్ని ఉంచి ఈ అంశం మాత్రం పద్మసరోవరంలో వెలసి భక్తులందరినీ కూడా రక్షించమని చెప్పాడట. ఎప్పుడైతే అర్ధరాత్రి తరువాత ప్రతినిత్యము కూడా ఈ మందిరానికి వచ్చి సుప్రభాతానికి మరలా నేను ఆనంద నిలయానికి చేరుతాను అని చెప్పి స్వామి పలికాడట. అంటే ఎంత గొప్పగానో చూడండి. స్వామివారు అనుగ్రహించటానికి భక్తుల్ని పద్మావతి అమ్మవారికి, లక్ష్మీ అమ్మవారికి కూడా వాళ్ళని అనుగ్రహించేటటువంటి విధానానికి ఎంతగా మన యందు మనం భక్తితో ఆర్తితో ప్రార్థిస్తే స్వామి చెప్పేటటువంటి మాటలు చూడండి. సకల జనావళికి భోగభాగ్యాలు, ఐశ్వర్యాలు, వారికి ఎటువంటి కష్టాలు లేకుండా ఉండటం కోసం స్వామి పడేటటువంటి తపనే ఇది ఉదాహరణగా కూడా మనం చెప్పవచ్చు. అంత గొప్పగా స్వామి యొక్క కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. సమస్త అదిగో పూజాధికారులు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. మాంగళ్య పూజను కూడా పరిసమాప్తి గావించబోతూ ఉన్నారు. స్వామివారి హస్తానికి అతి పవిత్రములైనటువంటి మంగళసూత్రాలను తాకించి ఆ తదుపరి ఉభయ దేవేరులైనటువంటి శ్రీదేవి, భూదేవి అమ్మవార్లకు కూడా ధారణగా నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని సభక్తికంగా వీక్షించబోతూ ఉన్నాం. పరమేశ్వరుడే పార్వతీదేవితో చెప్పాడట, మా వంటి వారే వెంకటాద్రి మీద నివసించాలి అని చెప్పి కోరుకుంటాము అని చెప్పాడట. ఎందుకంటే ఇది ఆది వరాహక్షేత్రము అనేటువంటిది గొప్పది. శ్రీనివాస తత్వము, పరబ్రహ్మతత్వం కూడా చాలా గొప్పది అని చెప్పాడట. ఈ వెంకటాచలం మీద స్వామివారు జ్ఞాన వరాహమూర్తి రూపంగా అదిగో స్వామివారి హస్తానికి తాకించినటువంటి అతి పవిత్రములైనటువంటి మంగళసూత్రాలను ఉభయదేవేరులైనటువంటి శ్రీదేవి, భూదేవి అమ్మవార్లకి ధారణగా నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. సుమంగళీర్యం మధురిమాగం సమేతవస్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్తాయాధస్తం విపరేతన శ్రియే జాత శ్రియానిర్యాయ శ్రియం వయోచరదృభ్యో దదాతి శ్రియం వసానామృతత్తమాజన్
భవంతి సత్యా సమిధాం దద్రౌ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే భద్రామి శుభగే రక్షత్వం భవనత్రయం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణసుముహూర్తోऽస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోऽస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ప్రజాపతిస్తోమగం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అధా సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం మధురిమాగం సమేతమస్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్వాజాదాస్తం విపరేతన. మేధినీ దేవీ వసుంధరీ స్యాత్ సుధా దేవీ వాసవీ బ్రహ్మవర్చసః పితॄణాం శ్రోత్రం జక్షర్మణః మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే భద్రామి శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణసుముహూర్తోऽస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోऽస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. చూచి చూచి నీ పెండ్లికి శోభాన పాడిముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా. చూచి చూచి నీ పెండ్లికి శోభాన పాడిముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా. చెక్కులు నొక్కివు నీవు సెలవుల నవ్వీలు ఆపి ఎక్కువలు మీలోనివి ఎట్టు తెలుసు. చెక్కులు నొక్కివు నీవు సెలవుల నవ్వీలు ఆపి ఎక్కువలు మీలోనివి ఎట్టు తెలుసు. తొక్కివు పాదాలు నీవు కొరకని మొక్కేను ఆపి తొక్కివు పాదాలు నీవు కొరకని మొక్కేను ఆపి పక్కన నీ భావాలు ఏరుపరచగలమా. పక్కన నీ భావాలు ఏరుపరచగలమా. చూచి చూచి నీ పెండ్లికి శోభాన పాడిముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా. చెనక చూచీవు నీవు సిగ్గులో వడేను ఆపి ఎనసిన నీ సన్నలు ఎట్టు తెలుసు. చెనక చూచీవు నీవు సిగ్గులో వడేను ఆపి ఎనసిన నీ సన్నలు. అగ్నిరేతప్రథమో దేవతా నాగంసోహ సప్రజాంశుతమతిభాషాత్ తదేకం రాజావనోను మనధామధేగ్స్త్రీపత్రహణోరధాత్ స్వాహ ఇమామగ్నిస్త్రాయతాంగార్హవత్యః ప్రజాంశుతమతిభాషాత్ తదేకం రాజావనోను మనధామధేగ్స్త్రీపత్రహణోరధాత్ స్వాహ ఇమం మే వర్ణస్య దేహమద్వాచముడియ త్వాం వత్సరాజకే స్వాహ తత్వాజాం బ్రహ్మణ వందమానస్తాశాః శేషభానోభిర్భిః అహేడమానవర్ణయః బోధర్షం సమానాయ ప్రమోషి స్వాహ తన్నోగ్నివర్ణస్య విద్వాన్ దేవసేడవయः శ్రేష్ఠాः
यजुष्ठो वर्णितमस्सोहिषाणो विश्वाद्वेषागं सप्रमुत्य स्वाहा तत्त्वन्नोऽग्नेयमो भवति नेदस्यावसोऽव्यष्टौ अवयक्षणो वर्णमराणो विहिमृडिगं सुहो नेद स्वाहा त्वमग्ने हयास्यासन् मनसा इतः हयासन् हव्यमूचे यानो देहि वेजग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः हनुमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओम भूवतिविरोक्तविष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं राजहोमं होष्ये ऐते नमनिस्वा हनुमते नमनिस्वा सरस्ते नमनिस्वा देवसवितः प्रसवा इमां राजान् आज्ञं विगाज्यम् लाजानौपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यबब्रूदे अग्नौ लाजानौवन्ति दीर्घायुरस्तरेवधिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदाजुषा स्वायुषोदोहजेनागमृतेन त्वजन्यस्य तुष्मेणो दस्तामृतागं मनु विश्वावदत्तया भुजं धारावदन्यायिव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानौपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यबब्रूदे अग्नौ लाजानौवन्ति दीर्घायुरस्तरेवधिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहजेनागमृतेनोत्तर्जन्यस्य तुष्मेणो दस्तामृतागम् अनु विश्वावदत्वया विजं धारावदन्यायिव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानौपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यबब्रूदे अग्नौ लाजानौवन्ति दीर्घायुरस्तरेवधिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदाजुषा स्वायुषोदोहजेनागमृतेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेण दस्तामृतागं मनु विश्वादत्वया विजं धारावदन्यायिव अतिगाहे महेद्विषः ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः हनुमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओम भूवतिविरोक्तविष्ठायां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्वरमन्त्रपर्यादनार्थप्रायश्चात् समतो देवादिवैष्णवं होष्ये ऐते नमनिस्वा नन्ते नमनिस्वा सरस्ते नमनिस्वा देवसवितः प्रसवा ओम मतो देवावन्द्रतो विष्णुचक्रमे दिव्या सुधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं समूढं स्वां श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यासधर्माणि स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येदोः वृदानुस्य इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा सूर्यः द्विवचक्षरादग् स्वाहा तद्यप्रासो वन्यवोजार्ध्वां दशमिन्ते विष्णोरुत्तरं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः हनुमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओम भूवतिविरोक्तविष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलसिद्धं पुरष्टातन्त्रं करिष्ये तेन मनिस्वा नमते नमनिस्वा तेन मनिस्वा देवसवितः प्रसवा ओम यदस्य कर्मणो तीर्थं विद्यानुर्महाकरम् अग्निष्ठष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सुष्ठगते सुधादावदेनां कामानां समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेर्नादाय स्वाहा अग्नेर्मदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमविश्वे स्वाहा अग्नेः सुष्ठगते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा जन्मात्मनाम् इन्दाभूदग्निस्तत्पुनराः जातवेदाविष्णे स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात्मनेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्म्याश्वाज्वं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसिष्ठेभ्य स्वाहा भेषन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावतमत्याश्रावतमषट्कुणमतिनोक्तं चेग्ने अतिरिक्तं कर्मण क्षेनमग्नः पर्वान् प्रतिनेतकल्पयन् स्वाहा कृता देवान् स्वाहा स्वस्तिनेन्द्राद्ध स्वास्न पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्षष्णीमिस्नां बृहस्पतिदात् स्वाहा यथोऽस्य धीमे स्वाहा समिदधि तेजोस्तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्ति मे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्ति मे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्ति मे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धि मे प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोधि मे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तहिवा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्ति सप्तयोनिरावरण स्वाहुतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिभुक्तं
ఓషధి వనస్పతి గంధర్వాశ్చక్తం అగ్నిజీర్ణం వేదజీర్ణం ద్యోర్జీర్ణం పృథివీజీర్ణం ఓషధి వనస్పతి గంధర్వాశ్చీర్ణం సమంతాం భవ్యశావుతేన సమాదిత్యేర్వశుసమ్మరుద్భిः సమింద్రేణ శ్వేభిర్దేవేభిరంతాం దివ్యం నభో గచ్చతి యత్స్వాహా సప్తదే అగ్నే సప్తసప్తిపా సప్తశస్త్రామ ప్రియాణి సప్తహోత్రాः సప్తాత్వా ఇంద్రియ సప్తయోనిరావృణత్వా ధృతేన స్వాహా అగ్నిస్త్రిపదు వేదస్త్రిపదు దేవస్త్రిపదు పృథిస్త్రిపదు బ్రహ్మాద్యాస్త్రిప్యంతాం ఓషధ వనస్పతి గంధర్వాస్త్రిప్యంతాం యదక్షప్రదా మహాప్రదా మహాసాక్షిమస్త్రిప్యంతాం ఐతేన్మగ్రస్తా హనుమతేన్మగ్రస్తా సస్తేన్మగ్రస్తా దేవప్రాసావీః పవిత్రమసి పవిత్రం మే భూయాత్ స్వాహా పూర్ణమసి పూర్ణమే చేటాః రాచాః నిదేవాభ్యో మాద్యంతా उत्तरतो विष्णोः स्वरं सर्वान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वा मा भवोषधयो मरुदां प्रषदयश्च दिवं गच्छ ततो नृत्युमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं यमदग्नेः कश्यपत्रस्त्र्यायुषं तद्देवानां त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्चसे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयो भोस्थान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षुषे योपश्यपदमारथस्तस्य भाजे देनः उषतिरिव मात्रः तस्माहरङ्गमावो शक्त्या जन्मधा आपो जनयथा जनः भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्त्योद्भुतिः आदित्यस्वमूर्मः दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयोभोस्थान ऊर्जेदादना महेरणाय चक्षे योपस्सौतमानसस्तस्य भाजे तेन उषतिरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो शक्त्याय जन्मधा आपो जनयधाजनः यत्ते ज्ञे तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयात् मित्ते ज्ञे समावृषभोरोहिताक्षसूर्योपसन्मनुदापनातु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं दासना निखिदन्तभयान् देवान् परिपूर्णन्तस्तमे कायेन वाचां सेन्द्रियार्धात्मना प्रतिस्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः निवेदयामि अग्निम् आदित्यम् उपगच्छ सर्वं श्रीभूनिलास्मि श्रीनिवासार्पणमस्तु। ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి ప్రధాన హోమగుండం దగ్గర అర్చకులు లాజహోమాదుల్ని కూడా నిర్వర్తించారు.
పూర్ణాహుతిని, అగ్ని గాయత్రి జపాన్ని కూడా రక్షా తిలక ధారణ కూడా నిర్వర్తించి ఆ తదుపరి వారణమాయిరం అని చెప్పి గోదాదేవి సంప్రోక్తమైనటువంటి పాసురాలతో శ్రీరంగనాథుని మెప్పించి స్వామిలో ఐక్యమైనటువంటి ఘట్టాన్ని తలపింపజేస్తూ కొబ్బరికాయలు అటు ఇటు దొర్లిస్తూ ద్రావిడ వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. కర్కటే పూర్వ ఫల్గుణ్యాం తులసీ కారణోద్భవాం పాండ్య విశ్వంభరాం దేవీం వందే శ్రీరంగనాయకీం. ఆనాడు కళ్యాణ ఘడియ సమీపించిందట. పెళ్లి కుమార్తెను సిద్ధం చేసి తీసుకుని రండి అని చెప్పి అర్చక స్వాములు మంగళసూత్రాల్ని పూజించారట. సూత్రధారణకు కూడా సిద్ధమయ్యారట. మామూలు ఆలయాల్లో జరిగే కళ్యాణోత్సవంలాగా స్వామివారి విగ్రహానికి తాకించి మంగళసూత్రాలు గోదాకన్యకు ధరింపజేయాలి అని చెప్పి వైష్ణవ స్వాములు సిద్ధంగా నిలిచారట. అదుగో పుష్పమాల పరివర్తన కార్యక్రమం. స్వామివారికి చక్కగా అలంకరించబడినటువంటి వరమాలను మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి సమర్పణ చేసి మరలా స్వామివారికే సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. మరి పెళ్లికు పీటలపై కూర్చున్నటువంటి గోదాకన్యక మెరుపు తీగ వలె చివాలను లేచిందట. తామర దళము వంటి విశాల నేత్రములు తెరిచి స్వామి వైపు మధురంగా వీక్షించిందట. అదుగో అదే వరమాలను మరలా మన భూమహాలక్ష్మి అమ్మవారికి కూడా సమర్పణ చేసి మరలా స్వామివారికే సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. క్షణకాలము ఆ గోదాదేవి యొక్క ముఖం జ్వాజ్వల్యమానంగా ప్రకాశించిందట. అలౌకికమైన ఆవేశంతో ఆమె శరీరము యావత్తు ఆపాదమస్తకము ఒక అగ్నిపర్వతం వలె కదిల్చివేయసాగిందట. మెరుపు మెరిసినట్లే మెరిచి గోదాదేవి సరసరా నడిచి రంగనాథస్వామి విగ్రహం వైపుకు వెళ్ళిందట. అందరూ అనుకుంటూ ఉన్నారట, ఏం జరుగుతుంది, ఏమిటి ఈ విషయము అని చెప్పి. అంటే మరుక్షణములో ఆమె కుడిపాదము ఆదిశేషుని పయించి మెట్లెక్కినట్లుగా శేషపర్యంకం పైకి వెళ్ళసాగిందట. అందరూ కేకలు వేస్తూ ఉన్నారట. గోదాదేవి క్షణంలో స్వామి శేషపాంపుపైకి వెళ్ళి శ్రీవారిని సమీపించి స్వామిలో ఐక్యమైందట. ఒక విద్యుత్వంతి ప్రకాశము సర్వత్రా వెలికండ్లు చీకట్లు కమ్మాయట. ఏమి జరుగుతుంది అని చెప్పి అనుకుంటే ఒక వెలుగు పుణ్యము స్వామివారి విగ్రహం ముందు వెలిగి జ్యోతివలే ప్రకాశించి అదృశ్యమైందట. గోదాదేవి ఏమైంది, కనపడలేదు అనంటే మరుక్షణం ఆమె అదృశ్యమై త్రుటిలో ఆమె చేత ధరించినటువంటి ఇదిగో ఈ వరమాల రంగనాథస్వామి కంఠములో వ్రేలాడుతూ ఉన్నదట. అదిగో అక్షతారోపణ కార్యక్రమం, తలంబ్రాల కార్యక్రమం అన్నమాచార్య సంకీర్తనాలాపనతో సభక్తికంగా వీక్షిద్దాం. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెళ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెళ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెళ్లి కూతురు. పేరుల ముత్యాల మెడ పెళ్లి కూతురు. పేరంటాళ్ళ నడిమి పెళ్లి కూతురు. పేరంటాళ్ళ నడిమి పెళ్లి కూతురు. విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెళ్లి కూతురు. పేరంటాళ్ళ నడిమి పెళ్లి కూతురు. విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెళ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెళ్లి కూతురు. పెళ్లి కూతురు
బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచినిదివో పెండ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచినిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు